नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे आहरी 5 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षिब वर्षा 13टी जिला को येलो वार्निंग करागला जारी। तेबे आज भी राज्य में प्रबल वर्षाटी रही। बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हबार संभावनाटी रही। गतकाली बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचापटी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं यार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा सह पश्चिम उपकूल में एवं पर्यंत सक्रिय रही। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षाटी लगी रही। मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षा हवा नहीं येलो वार्निंग टी जारी करा जाइअछि। सेहिपरि बलांगीर बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी जाजपुर खोर्धा आदि जिले में वर्षा हवा नहीं आकलन करा जाइअछि। तेबे जुलाई प्रथम सप्ताह आउ एक घूर्णी बलयटी सृष्टि हेबार संभावना रही पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करि कहिसंती। समुद्र अशांत रहिबा जोगु आगामी 3 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को जीवाई मना करा जाइअछि। परवर्ती खबर 17 तारिख में मिलिबो समस्त महिला मानकु सुभद्रा योजना 50,000 टंका। तेबे राज्य में बीजेपी सरकार गठन होगा पर सबुठारु अधिक चर्चार थिबा सुभद्रा योजना को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणाटी करिसेंती। आगामी सेप्टेम्बर 17 तारिख में राज्य में शुभारंभ हेब सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन अवसर में सुभद्रा टंकाटी रिलीज करा जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसी सुभद्रा योजनाटी लॉन्च करेंगे बोली कहिसेंती मोहन चरण माझी। सूचनायोग्य सुभद्रा योजनार ओडिशार समस्त महिला मानकु मिलिबो 50,000 टंकार कैश भाउचर। परवर्ती खबर आज लगिला 8टी नुआ नियम। तेबे आज होची जुलाई मास अनेक बड़ बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि जार सीधा प्रभाव पॉकेट उपरे पड़िबो। ई वालेट ठारू आरंभ करी क्रेडिट कार्ड एवं इनकम टैक्स रिटर्न दाखल आदि ही नियम गुड़िक लागू करा जिवो। जुलाई 1 क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सहित जड़ित नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछि। ए कारणरू किछि पेमेंट आप जरिया यूटिलिटी अर्थात बिजुली एवं पानी बिल भली अन्य बिल पैठ करने समय असुविधा उपजिबाकु जाउछि। सेहिपरि आईसीआईसीआई बैंक जुलाई 1 अनेक क्रेडिट कार्ड सेवा गुड़िकर परिवर्तन करने को घोषणा करा जाइअछि। एसबीआई कार्ड पक्षरु मध्य घोषणा करा जाइअछि जे जुलाई 1 किसी क्रेडिट कार्ड लगी सरकारी लेनदेन उपर रिवार्ड पॉइंट मिलवा बंद कर दिया जिवो। ए कार्ड रे एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम कार्ड एयर इंडिया एसबीआई सिग्नेचर कार्ड सेंट्रल एसबीआई सिलेक्ट प्लस कार्ड चेन्नई मेट्रो एसबीआई कार्ड क्लब विस्तारा एसबीआई कार्ड ब्लॉक विस्तारा एसबीआई कार्ड प्रीमियम एवं दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्डटी सामिल रही। जुलाई 1 मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम रे मध्य परिवर्तनटी होइछि। यदि सिम कार्ड चोरी नचेत खराब हो तेबे तुरंत आपण नुआ सिम नहीं पारिबे नाही। एथिपाई समय सीमा 7 दिन रहिबो बोली जଣା पड़िछि। तेबे आईटीआर डेडलाइन पाई मध्य एक नुआ नियमटी लागू करा जाइछि। आर्थिक वर्ष 2023-24 पाई आईटीआर फाइल करिबा समय सीमा को जुलाई 31, 2024 पर्यंत रहिछि। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा प्रति मासरे महिला मानकु मिलिबो 1500 टंका एवं 3टी सिलिंडर। तेबे निर्वाचन पूर्व जनता जनार्दन को जो प्रतिश्रुति देइथिले गोटी गोटी करी समस्त कथा को एबे सरकार काम करी देखाउछंती। एथिमध्यरे महिलांक विकास पाई मासिक भत्ता एवं मागणा गैस सिलिंडर जगाई देबाकू घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। विकासर एक नुआ पथरे आगे नेबाकू चेष्टा करुछंती सरकार। निर्वाचन प्रचार बेले सरकार जहाँ सबू प्रतिश्रुति देइछंती तेबे एबे गोटी गोटी करी पूरण करबाकू लागि पड़िछंती। सरकार बेस एक्टिव मोड्रे थिबा बेले सरकारक फोकस रे विशेषकर महिला एवं कृषि विभाग रही। महिला माने किभଳି भाबरे स्वावलंबी होई पारिबे सेथिपाई एबे महिलांक सरकार आरंभ करिसेंती एक नुआ योजना। एणिकी प्रति मासरे महिलांकु 1500 टंका लेखाएं भत्ता जगाई दिया जिवो। एथि सहित परिवार पिछा मागणा 3टी मागणा सिलिंडर मध्य मिलवा नहीं सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर एका बेले 44% बढ़िबो कर्मचारी दरमा। तेबे रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय कर्मचारी वेतन एवं भत्ता वृद्धि पाई अष्टम वेतन आयोगटी गठन करा जिवो।
केंद्र सरकारଙ୍କ पक्षରୁ अष्टम वेतन आयोग गठन କରାଯିବାକୁ योजना ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାପରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନର କମିଶନ। ଆଉ ଏହା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2014 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ସପ୍ତମ ବେତନ। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନଟି ଲାଗୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 44% ଅଧିକ ଦରମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ 35,000 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବାର ବମ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ବିସ୍ତୃତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ 15 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଲିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର DGS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଠିକଣାଟି ହେଉଛି indiapost.gds.online.gov.in। ଏଠାରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ସହ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ନାଁରେ ଚାଲିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ତେବେ ବଦଳିଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାଁ। ନୂଆ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ସହର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ସେବା ଯେମିତି ଚାଲୁ ରହିଛି ସେମିତି ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 7ରୁ 8 ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ATMରେ ମିଳିବ ଚାଉଳ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ରେନ୍ ATM ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 7ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ଏହି ଗ୍ରେନ୍ ATMରୁ ଚାଉଳଟି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଭଳି ଖାଉଟି ଗ୍ରେନ୍ ATMରୁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେନ୍ ATM ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ସହିତ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 800 କୋଟି ରେଲୱେ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ। ତେବେ ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆଣିଲା ବିତ୍ପାତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ବର୍ଷା। ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷାର ବିତ୍ପାତ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିମାଣଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ପାଣି ଜମିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ କାର୍, ବସ୍, 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଅଟୋ ଆଦି ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBT ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ NEET PGର ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ NEET PG ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଅଛି। ସେପରି NEET ବିବାଦ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା UGC NEET ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜଏଣ୍ଟ CSI UGC NEET ଜୁଲାଇ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା UGC NEET ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ସୋମବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତ୍ର 1.5 ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଲେଣି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବାବା କେଦାରନାଥ ଧାମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। 10 ମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କପାଟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 91 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 104 ଟଙ୍କା 21 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ OAVରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଜୁଲାଇ 12 ଯାଏଁ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। 15 ତାରିଖରେ ଚୟନ ତାଲିକା ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 16ରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 22 ତାରିଖରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 23ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଆଧାରରେ ନାମଲେଖା ଯିବ। 31 ସୁଦ୍ଧା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାତ କରିବ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନ୍ୟ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ସମେତ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସେହିଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମରନାଥ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଶନିବାର 29 ଜୁନ୍ 2024 ଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଟି ଅଗଷ୍ଟ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବା ଅମରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ସକାଳେ 200ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବାହାରି ପହଲଗାମ ଏବଂ ବାଲତୋରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖୁସି ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।